وادی کے سبھی اضلاع میں ویکینڈ لاک ڈاؤن کا نفاذ آج صبح سے ہی جاری، نان ایسنشل سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد۔ کووڈ کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر انتظامیہ نے لیا فیصلہ، ڈی سی آفس سری نگر آنے والے افراد میں سے 9 کے ٹیسٹ کووڈ پازیٹیو پائے گئے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر نے کووڈ کے ساتھ ساتھ اسپتالوں میں او پی ڈی اور آئی پی ڈی بحال رہنے کا کیا اعلان، کہا جب اسپتالوں میں 50% بیڈ آکوپینسی بڑھے گی تو اگلا فیصلہ لیا جائے گا۔ ہوم آئسولیشن کے لیے 6M کا خیال رکھنے کا دیا مشورہ۔ اور جموں میں ہونے والی پی ایچ ڈی کی میٹنگ ہوئی آج منسوخ، بڑھتے کووڈ معاملات کے بیچ میٹنگ کی منسوخی کا لیا گیا فیصلہ۔ محبوبہ مفتی نے کی کشمیر پریس کلب کی ممبرشپ رجسٹریشن پر سرکار کی تنقید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام اسپیشل رپورٹ اپنے میزبان میر ہلال حاجری کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ہیڈ لائنز آپ نے سنی دیکھی اور ہیڈ لائنز کی تفصیل ہم وقفے سے آپ تک پہنچائیں گے پروگرام اسپیشل رپورٹ میں، لیکن اسپیشل رپورٹ کی آج کی جو شروعات کرتے ہیں وہ اس چیز سے کرتے ہیں کہ جہاں ایک طرف ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر آپ ویکسین کرائیں گے تو اس سے آپ کا تحفظ ممکن ہو جائے گا، لیکن کل جو ڈیتھس ہوئی ہیں جموں کے اندر 3 ڈیتھس ہوئی ہیں اور تینوں نے دونوں ڈوز ویکسین کے کیے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی موت جو ہے واقع ہوئی ہے۔ اور یہ تینوں جو تھے، جس میں 64 سال کا ایک شخص جو کہ رامکوٹ بلاور کا رہنے والا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 56 سال کا ایک اور شخص جو کہ ریاسی کا رہنے والا تھا، اور 93 سال کا ایک اور شخص جو کہ کرانگر ادھم پور کا رہنے والا تھا۔ تینوں کی کل ڈیتھ ہوئی ہے اور مانا جاتا ہے، اور کچھ اخبارات میں چونکہ یہ خبریں بھی چھپی ہے کہ تینوں نے دونوں ڈوز ویکسین کے کیے تھے، لیکن ان کی موت ویکسین لینے کے باوجود ہوئی ہے۔ اور جہاں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ویکسین سے حفاظت ملتی ہے، تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کا یعنی ویکسینیٹڈ لوگوں کا جو مرنا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کووڈ کے دوران شروع ہوا ہے۔ کیا ہے اصل میں یہ معاملہ، کیوں کر ایسے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے، اور کیا واقعی ویکسین جو ہے عام شخص کے لیے، عام انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے باوجود کہ اس کے علاوہ بھی موت ہوتی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے وادی کے معروف معالج، ایک پلمونالوجسٹ اور ایچ او ڈی سٹی ہاسپٹل ڈاکٹر نوید نذیر کے ساتھ۔ ڈاکٹر نوید نذیر سے ہم جاننا چاہیں گے کہ چونکہ ڈاکٹر صاحبان یا ایکسپرٹس آج تک ہمیں یہ کہتے آئے ہیں کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں تو اس کے باوجود ان کی جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیتھ ہو رہی ہے، اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نوید نذیر اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے اسپیشل رپورٹ میں۔ ڈاکٹر صاحب جاننا چاہیں گے کہ 3 اموات کل جموں کے اندر ہوئی ہیں، اور تینوں کے درمیان یہی بتایا جاتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن وہ کووڈ پازیٹیو بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیٹڈ بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحبان آج تک ہمیں یہی کہتے آئے کہ ویکسینیشن کرنے سے جو ڈیمیج کنٹرول ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود یہ ڈیتھ کیسے ہوئی ہے؟ کیا ان میں کوئی دوسری بیماری تو نہیں تھی جس کی وجہ سے انہیں وہ جو ہے کووڈ کا جو وائرس ہے یا انفیکشن وہ برداشت نہیں کر پائے؟ جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے ہماری ڈیوٹی، تو ہم نے دیکھا کہ جو 4 سیکنڈ ویو جو بھی ہمارے ہسپتالوں میں یا ایڈمٹ ہوئے، ڈیتھ کی تو دوسری بات، میں ایڈمیشن کی بات بھی کروں گا، تو میکسیمم ہمارے یہاں ایڈمٹ ہوئی پیشنٹ یا سیویئر ڈیزیز میں ہوئی مبتلا ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، ایک بار پھر سے میں اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ آڈیو ٹھیک کرائے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ جموں کے اندر یہ 3 ڈیتھس کل ہوئی ہیں، حالانکہ کچھ ڈاکٹر صاحبان کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ کوماربڈ تھے، انڈر لائن ڈیزیز ان میں تھی، اور ایسے لوگوں کی جو ایج تھی وہ بھی زیادہ تھی۔ لیکن ہم ڈاکٹر نوید نذیر سے ہی جاننا چاہیں گے کہ اس میں اصل وجہ کیا ہے، کیا یہ پروٹیکٹیو نہیں ہے جس طرح سے ویکسینز کے بارے میں کہا جاتا تھا، اس کے باوجود اب اس کی یعنی ویکسینیشن ہونے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے اموات ہو رہے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کریے، کیونکہ ایک بار پھر سے ہم یہی سوال آپ سے دوبارہ کلیئر کرنا چاہیں گے کہ ویکسینیٹڈ لوگ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے مر رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جو ہاسپٹلائزیشن کی پہلے بات کریں گے تو جو بھی ہمارے یہاں پہ ہاسپٹلائز پیشنٹ ہوئے تو ہم نے میکسیمم دیکھے کہ جو سیویئر ڈیزیز میں مبتلا تھے یا تو وہ بالکل ان ویکسینیٹڈ تھے یا انہیں سنگل ڈوز آف ویکسین لیا تھا. انفیکٹ اگر آپ جو کل دہلی سے سروے ہوا ہے وہاں پہ ڈیتھ کا، وہاں پہ بھی ہمیں دیکھا کہ جو وہاں پہ قریب 89 ڈیتھ ہوئی ہے، اس میں سے 70 ڈیتھ ایسے لوگوں میں ہوئی تھی جو بالکل ویکسینیٹڈ نہیں تھے، اور قریب 10 سے 12 ڈیتھ ایسی ہوئی تھی جو سنگل ویکسینیٹڈ تھے، اور بہت کم پرسنٹیج آف ڈیتھ جو ایسی ہوئی تھی جو فلی ویکسینیٹڈ جو بندے تھے ان میں ہوئی تھی. دیکھیے اس کی دو وجوہات میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ویکسینیشن کی جو ہے اس کی امیونٹی جو ہے وہ گریجولی وین آف ہوتی ہے، اور جو انیشل اسٹیج سے ویکسینیٹ ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی امیونٹی جو ہے وہ وین آف ہوئی ہو، تو اس کی وجہ سے جو ویکسین ایک پروٹیکشن دیتا ہے ایک بندے کو وہ ختم ہو گئی ہو. سیکنڈ، جو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان پیشنٹس میں اموات ہوتی ہے جن کا امیون سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے یا جو باقی کوموربڈیٹیز میں جو ہے مبتلا ہوتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس میں ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ویکسین تو لگتا ہے امیونٹی پیدا ہوتی ہے، لیکن کیونکہ امیون سسٹم ویک ہوتا ہے جو یہ امیونٹی ہے کم ٹائم تک لاسٹ کرتی ہے. اسی وجہ سے جو ہے جو سائنٹیفک بیسز ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ بوسٹر لگانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو ہمارے امیون سسٹم کو پھر سے ایمپلیفائی کرتا ہے اور جو آگے ایسے مریضوں کو پروٹیکشن دے سکتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی کچھ پرسنٹیج تو ہے جو پیشنٹ انسپائٹ آف ویکسینیشن ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ بہت کم ہے، اور اگر وہ ان کا مقابلہ کیا جائے جو ویکسینیٹڈ ان ویکسینیٹڈ میں ڈیتھ ہوئی ہے اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ بہت کم. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کا ماننا ہے کہ جو ویکسینیشن ہوا ہے اس کے اچھے اثرات بھی ہوئے ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں جانیں بچ چکی ہیں، بلکہ آپ کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو کچھ کوماربڈ ہوتی ہیں، انڈر لائن ڈیزیز کسی کو کوئی ہوتی ہے یا اس کی ایج جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے ہی لوگوں کی صرف موت واقع ہو جاتی ہے؟ بالکل، یہ تو میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو میرے خیال میں جو بھی جہاں پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں تو اس میں بھی یہی پایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ جنرل پبلک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خوابی خرگوش میں رہتے ہیں کہ انہوں نے ویکسین کیا ہے اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اگر انہیں کووڈ ہو جائے تو شاید ان کی موت واقع نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ویکسین لگانے کے بعد بھی میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے بعد بھی وہ پازیٹیو ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ویکسین لگا دیا تو وہ پازیٹیو نہیں ہو سکتے اس میں، اور اگر خدا نخواستہ جو ان کی امیونٹی ہے، جو ویکسین کا افیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا تو وہ بھی سسپٹیبل ہے. اور ان سے زیادہ ڈینجر پھر یہ رہتا ہے کہ وہ ایک سائلنٹ کیریئر بن جاتا ہے. وہ پازیٹیو ہوتا ہے، مے بی اس میں کوئی بیماری کے اثرات نہیں آتے ہیں یا مائلڈ ڈیزیز میں مبتلا ہوتا ہے، صرف زکام ہوتا ہے، لیکن یہ بندہ ایک کیریئر بن سکتا ہے جس کی وجہ سے اور باقی لوگ جو ہے وہ انفیکٹ ہو سکتے ہیں اور ان کی جان پہ حملہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوید نذیر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ وادی کشمیر کے معروف معالج HOD ہاسپٹل ڈاکٹر نوید نذیر جو ہمیں بتا رہے تھے کہ جو ویکسینیشن کراتے ہیں لوگ اور اس کے بعد ان کی اموات ہوتی ہے، یہ صرف جموں کشمیر میں نہیں بلکہ دوسری ریاستوں میں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ ایسے لوگوں کی موت بھی واقع ہوئی ہے. لیکن ان کا ماننا ہے کہ زیادہ تر ایسے لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے جنہوں نے ویکسینیشن کیا ہوگا، جن کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور ان کی امیونٹی پہلے سے ہی کمزور ہوگی، یا انہیں کوئی انڈر لائن بیماری بھی ہو تو اس وجہ سے، یا کوئی بڑی سیویئر بیماری ہو تو اس وجہ سے ان کی موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. تاہم ان کا ایک بار پھر سے یہ دعویٰ ہے کہ ویکسینیشن کرانے سے جو اموات شرح ہے وہ کم ہو گئی ہے اور اس سے ایک ڈیفنس جو ہے ایک عام شخص کو ضرور ملتا ہے. چلنا سے اگلی خبر میں بات کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر آفس سری نگر کی، جہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب نے آج ہدایات جاری کیے تھے کہ آفس یعنی ڈی سی آفس کے اندر یا احاطے میں جو بھی لوگ داخل ہو جائیں گے، جو بھی وزٹرز ہوں گے، ان کے پہلے ٹیسٹ کرائے جائیں. اور یہ ریٹ ٹیسٹ ان کا یہیں پر کیا جاتا تھا، لیکن
हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 81 सैंपल्स जो है बाद दोपहर तक यहां पर लिए गए थे, यानी 81 लोगों की यहां पर टेस्टिंग हुई और 81 में से 9 लोग यहां आने वाले पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस हवाले से आज श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के अहाते में जो ये टेस्टिंग कैंप लगा हुआ था, तो उन्हीं का मानना है कि आउट ऑफ 81 पीपल 9 उसमें से पॉजिटिव पाए गए हैं। सुबह से हमने 81 टेस्ट किए हैं, रेस्ट ऑफ 81 में से 9 पॉजिटिव आए। जो भी पॉजिटिव आता है उसको हम वापस भेज देते हैं, अलो नहीं करते डीसी ऑफिस के अंदर, और एडवाइस करते हैं जिनके साथ उसका उठना बैठना हो उनको टेस्ट कराए जरूरी, जैसे कि घर में मतलब जो भी फैमिली मेंबर्स है, और जो भी सिम्टोमेटिक हो उसको एडवाइस करते हैं कंसल्ट टू द डॉक्टर, व्हाटएवर क्या बोलेगा डॉक्टर साहब, क्या दवाई देगा उस हिसाब से उसको एडवाइस करते हैं। ये डी साहब के अहकाम से हम कर रहे हैं कि जो भी अंदर आएगा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में भी मुल्क की तरह कोविड की लहर बहुत तेजी से जारी है और रोजाना केसेस में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस लहर के दौरान ज्यादातर लोग जो है वो होम आइसोलेशन में ही रहेंगे, क्योंकि उनका मानना है, उन्होंने माहिरीन का हवाला देते हुए कहा कि माहिरीन के मुताबिक कोविड की ये जो लहर है ये माइल्ड टू मॉडरेट होगा और एसिम्प्टोमेटिक होगा, यानी जिस किसी में भी कोविड हो जाएगा चांसेस है कि उसमें असरात माइल्ड से लेकर मॉडरेट के ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, और उसमें एसिम्प्टोमेटिक होने का यानी उसमें कोई लक्षण नहीं होगा, उसमें कोई अलामत जो है देखी नहीं जा सकती, जिसकी वजह से उन्हें होम आइसोलेशन की जरूरत है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के दौरान जो लोग रहेंगे उस सूरत में लोगों को क्या कुछ करना होगा, इस हवाले से उन्होंने कुछ मालूमात आज शेयर किए हैं और इन मालूमात को 6M का नाम दिया गया है। आइए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जुबान ही सुनते हैं। मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर करता हूं, 6M का हमने ख्याल रखना है, मिक्सिंग, मॉनिटरिंग, मेडिसिन, मील्स, माइंडसेट एंड एक्टिविटी, मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल। ये जो एक्सपर्ट्स ने डिवाइस किया है कि अगर कोई घर में रहेगा तो कैसे रहेगा, जो ही कोई पॉजिटिव, चाहे उसको सिम्टम होंगे या नहीं होंगे, तो आइसोलेशन में जाना है। अगर घर में जगह है वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, आईरी रूम होना चाहिए, अगर वॉशरूम अटैच हो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो यानी कि उनको अपने को आइसोलेट करना है और खासकर दे हैव टू स्टे अवे फ्रॉम एल्डरली। घर में कोई बुजुर्ग है उससे भी दूर रहना है, किसी को कोमॉर्बिडिटी है उससे दूर रहना है, प्रेग्नेंट कोई लेडी है उससे दूर रहना है, बच्चों से दूर रहना है, सबसे दूर रहना है। उसके बाद आइसोलेशन के बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है मॉनिटरिंग, यानी कि अगर एक पॉजिटिव केस निकला ये अपने आप को कहाँ रखेगा, कैसे रखेगा, क्या करेगा। मॉनिटरिंग में टेम्परेचर आता है, ये देखना है कहीं फीवर तो नहीं है, दिन में 3-4 बारी वो फीवर चेक कर सकता है, उसको वाइटल्स मॉनिटर करने हैं और कुछ और चीजें देखनी है। जो सिम्टम्स, अगर किसी को खांसी नहीं है, खांसी लगे, ज्यादा परसिस्टेंट कफ होगा या ब्रेथलेसनेस लगे, उस टाइम कंसर्न है। अदरवाइज जब तक ये एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टम्स है, टेम्परेचर भी उसका अगर हायर लेवल पे होगा ही लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत दिन नहीं रहेगा, उसके लिए वो पैरासिटामोल ले सकता है, मेडिसिन ले सकता है। और हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन डिविजनल लेवल पे भी कॉल सेंटर से अपने डॉक्टर को कॉल कर सकता है। उसके बाद जो मील्स का है, यानी कि इसमें खाना खाना बहुत जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है, प्रोटीनिशियस डाइट होना चाहिए, जैसे कि एग है, मीट है, सोयाबीन्स खा सकता है और लो कार्बोहाइड्रेट। मगर एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि पानी बहुत लेना चाहिए, और आजकल जो विंटर है गर्म पानी ले लें, गर्म पानी ले ले, खाना हेल्दी रखे, आइसोलेशन में रहे। उसके बाद एक पॉजिटिव माइंडसेट, वो भी बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। इम्यूनिटी पॉजिटिव माइंडसेट से बूस्ट हो जाती है। उनको ये कि एक्सरसाइज
चले 6M के बारे में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर हमें बता रहे थे, लेकिन उनसे सवाल पूछा गया है कि कल जो मीटिंग हुई है 122 तक की या यूटीज तक की, जिसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो भी निकले थे, और उसके बाद यही खबर बाहर निकल कर आई कि शायद वादी कश्मीर के जो इससे पहले डेजिग्नेटेड कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स थी, जहां पर उससे पहले आईपीडी ओपीडी नहीं चल रहा था, तो क्या अब एक बार फिर से वही चलेगा? तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने इस तस्वीर को साफ करते हुए ये क्लियर किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर वादी कश्मीर के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ओपीडी भी चलेगा, आईपीडी भी चलेगा। और उन्होंने कहा कि कोविड डिपार्टमेंट के साथ साथ ओपीडी और आईपीडी पैरेलल चलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि सर्जरीज भी होंगी और बाकी सारी चीजें भी होंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्हें लगेगा कि इन अस्पतालों के अंदर 50% जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो हो जाएगी, तब जाकर वो अगला स्टेप लेंगे। डॉक्टर मुश्ताक रातर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अभी जो हमें लग रहा है वो हम नेक्स्ट कोई आने वाले टाइम में अगर हमें लगा मोर देन 50% बेड्स हमारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी लेवल हो, उसके बाद ही वो डिसीजन लिया जाएगा। वो तो मिनट्स से भी थे, ऑर्डर नहीं था। वो जो कंफ्यूजन है आज दूर हो जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस है, अभी तक आप देखिए डीआरडीओ में भी उतने पेशेंट अभी एडमिट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी उतने पेशेंट एडमिट नहीं है। तो हमें खामखा नॉन कोविड जो हम नहीं करेंगे, मुझे लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर ओन पेशेंट्स, हमने दोनों सिस्टम रखे, कोविड भी नॉन कोविड भी अभी चलेगा, बिल्कुल चलेगा जैसे पहले चलता था। ऑपरेशंस भी होंगे, ओपीडी भी चलेगा, लेकिन दो चीजें हमने जरूरी रखा। एक तो एसओपीज का वहां बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखा जाएगा। आप जानते होंगे कि आज सुबह से ही वादी के लगभग 10 अजला के अंदर और जम्मू के अंदर भी वीकेंड लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया। हालांकि कल शाम से इस हवाले से कोई मालूमात नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज अलग सुबह ही देखा गया कि पुलिस महकमे की या एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाड़ियां हैं वो निकली हुई थी, और उसके बाद उन्होंने सड़कों पर निकलकर ऐलानात करने शुरू कर दिए और यही कहा कि सैटरडे यानी शनिचरवार और इतवार के दिन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, और इस दौरान जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं वो मुअत्तल रहेंगी। और यही वजह है कि आज न सिर्फ शहरी श्रीनगर के अंदर बल्कि दीगर अजला में भी इस लॉकडाउन का असर देखने को मिला। नाज़रीन, आज पीएचईडी की एक मीटिंग जो थी वो जम्मू में होनी थी, और इस मीटिंग के दौरान पीएचईडी के जितने भी मेंबरान थे वो भी शामिल होने थे, लेकिन आज ये मीटिंग ना हो पाई है। और माना जा रहा है कि इसका रीजन बढ़ते कोविड के मामलात हैं, जिसकी वजह से आज ये मीटिंग नहीं हो पाई है। ताहम इस मीटिंग का अगला डेट कब दिया जाएगा और कब आएगा, इस हवाले से अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। हमारे साथी सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ है। सईद रूफ, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये पीएचईडी की मीटिंग थी जम्मू के अंदर और उसके बाद ये कैंसिल हुई है, किन वजूहात, क्या कोविड ही वजूहात थे, और आइंदा इस मीटिंग का डेट कब होगा और कौन से दिन को ये मीटिंग अब होगी? आप देखिए, आज जो होना था वो डेट जो जब भी डेट दी गई थी कि यहाँ पर एक मीटिंग आई थी, जिसमें एक जो पीएचडी के जो कश्मीर के लीडरान है उनके साथ साथ जम्मू के भी लीडरशिप कई लीडरान को मदऊ करने की बात कही गई थी, मगर कोविड-19 के जो मस्बत मामलात है जो बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिस वजह से आज से यहाँ पे लॉकडाउन भी जो वीकेंड लॉकडाउन शुरू किया गया, इस वजह से जो लीडरशिप है उन्होंने पहले ही फैसला लिया था कि जो इजलास है पीएचडी का वो आज के दिन नहीं होगा। अब आइंदा डेट क्या होगी, क्योंकि जो ही अब मस्बत मामलात में कमी देखने को मिलेगी या कह सकते हैं कि सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। मगर जो लीडरशिप पीएचडी की है वो जम्मू में ही है और बेशतर लीडरान जो पीएचडी के वो जम्मू आ चुके थे इस इजलास के हवाले से, इस मीटिंग के हवाले से। मगर कोविड-19 की वजह से फिलहाल फैसला लिया गया है कि ये मीटिंग नहीं होगी। आइंदा जो डेट होगा, कोई आइंदा का डेट दिया गया है कि कब ये मीटिंग का मुनक्कद होगी?
पहले कई लीडरान के साथ बात की इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि आइंदा किस डेट पे इजलास बुलाया जाएगा, क्योंकि अभी जो ही कोविड-19 के मजबूत मामला में कमी देखने को मिलेगी या हम कह सकते हैं सूरत हाल बेहतर हो सकती है, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा इस मीटिंग के हवाले से। फिलहाल मुअख्खर कर दिया गया है और आइंदा डेट का ऐलान आने वाले दिनों में मुतवक्का है। बहुत बहुत शुक्रिया सईदुल फारूक की पूरी जानकारी जम्मू से देने के लिए। जम्मू के अंदर ये मीटिंग होनी थी, नहीं हो पाई है, कैंसिल की गई है और नए तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जो इस मीटिंग की मनसूखी की वजह बताई जा रही है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ते कोविड मामलात है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर जो है वो महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है जो आज उन्होंने किया है। और महबूबा मुफ्ती ने इस ट्वीट में एक बार फिर से मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। महबूबा मुफ्ती ने इस ट्वीट में लिखा है, जो हम आपकी नजर भी कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में जारी ज्यादतियों पर बहस नहीं करना चाहती है। केपीसी यानी कश्मीर प्रेस क्लब की जो रजिस्ट्रेशन में उन्होंने कहा कि जो देरी लगाई जा रही है, उन्होंने कहा कि कश्मीर प्रेस क्लब रजिस्ट्रेशन में भी जानबूझकर ताखीर करना यहाँ के मकामी सहाफियों की तरफ से हरी झंडी दिखाए गए हकीकी मसाइल को हल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि आजाद सहाफत जमहूरियत का चौथा सतून है, लेकिन बीजेपी की पॉलिसियां इससे मुकम्मल तौर पर कमजोर और मुनहदिम करना चाहती हैं। यानी महबूबा मुफ्ती का जो ये ट्वीट है ये इस कॉन्टेक्स्ट में आया है कि कश्मीर प्रेस क्लब की मेंबरशिप को लेकर जो अभी पाबंदी आयद की गई है कि नए मेंबरान इसके साथ नहीं जुड़ सकते हैं, तो उस पर महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट है। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो प्रेस एक चौथा सतून है, जो उनकी जानिब से मसाइल उठाए जा रहे हैं, या उसमें एक रुकावट जो है हायल करने की कोशिश की जा रही है मरकजी सरकार की जानिब से। नाज़रीन, बात करते हैं अवंतीपुरा के लारमो इलाके की। ये लारमो इलाके के लोग जिन्होंने आज एहतजाजी मुजाहरा किया और इन लोगों का मानना है कि इलाके में पानी की सप्लाई नहीं है, यानी मुतवातिर तौर पर यहाँ के पानी की सप्लाई जो है नहीं है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। सिक्किम जो सिक्किम चलान सेल ब्या चलान पोशवन यह सेल ये पिरपुरस मज मगर दशवे सिक्किम नाकाम अत न हिसाब न अगर तुम अपर में सिक्किम नजर दियो तथ कस हालत तो आब चवान न फिल्टर गन कुछ न कह ट्रांसफार्मर जस गो गबी सह तय सह मोटर जैस चलान ये गो गबी ओनुक तो सह दे त्रीस वो लग भग 3 वरियों पे सफर कर सड़क न सड़क कुन न लिहाजा कर आला हुकूमत कर अपील कि करो सड़क पे दीतो मोटर वापस पे दीतो ट्रांसफार्मर वापस यम तुम ये गब करो तम कत वनस प्रॉब्लम कि दे मोटर दजन कि वो बह दो आब असन आबे कुन ये जन सफर कर गंद आब। नाज़रीन, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के अंदर आज डेफ मेंबर्स की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इस मुजाहरे के दौरान डेफ मेंबर्स की जानिब से कहा गया है कि आल जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की 29 तारीख को इलेक्शन हुए थे, लेकिन उस इलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ 3 अजला के लोग ही शामिल हो पाए। अब उनका ये मुतालबा है कि ये इलेक्शन दोबारा किए जाएं ताकि उसमें सभी अजला के लोग शामिल हो सकें। ये डेफ एसोसिएशन है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज एसोसिएशन है, जो इनकी ऑल J&K स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ द डेफ उन्होंने 29 तारीख को इलेक्शन किए हुए थे, तो ये कह रहे हैं कि वो रद्द किए जाए, न्यू इलेक्शन हो जाए, क्योंकि वहां पे खाली 3 डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेशन किया था इलेक्शन के लिए। ये कह रहे हैं कि अभी जो इलेक्शन होंगे वो हमारे मुताबिक से हो जाए, क्योंकि अगर 9 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे है, वहां पे 3 डिस्ट्रिक्ट ने इलेक्शन किया, वो भी जम्मू में। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे श्रीनगर में इलेक्शन हो जाए नए सिरे से। ये स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पास भी गए थे बार बार। ये
تو ناظرین تھا آج کا اسپیشل رپورٹ، اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال ہانجری کو آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔